پاکستان میں کھیلوں کا جدید ترین مرکز کیوں بنایا تھا، اور اب اس پروجیکٹ کی پچھلے 3 سالوں میں جو حالت کر دی گئی ہے کہ 2.5 ارب روپیہ وہاں لگ چکا ہے، 90% پروجیکٹ مکمل تھا۔ اس حکومت نے اس پروجیکٹ کو فنڈنگ روک کے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے اور کروڑوں روپے کی ٹرفز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہاں تنصیب کرنے کے لیے منگائی گئی تھیں، انہیں وارنٹی ختم کر کے تلف ضائع کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ٹیکس پیئر کا نقصان ہوا ہے، دراصل اس کے اوپر نیب کا کیس بنتا ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی نے، اس منصوبے نے تمام حکومت کے پروٹوکولز کو، ضابطوں کو پورا کیا ہے۔ PC1 بنا، CTWP نے اس کی منظوری دی، پیپرا رولز کے مطابق متعلقہ وزارت نے ٹینڈرنگ کی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ اس کے بجٹ کی منظوری کابینہ نے دی، قومی اسمبلی نے دی، نیشنل اکنامک کونسل نے دی، لیکن اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ جو کہ ایک قومی منصوبہ ہے، ہم اس منصوبے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس منصوبے کے لیے نہ PC1 بنا، نہ CTWP سے منظوری لی گئی، نہ ایکنک سے منظوری لی گئی، اور نہ ہی پیپرا رول کے مطابق اس کی بڈنگ کی گئی، اور سنگل سورس پہ کرتارپور منصوبہ 17 ارب روپے کا بنا دیا گیا ہے، اور اب آ کے کابینہ سے ایکس پوسٹ فیکٹو اپروولز لی جا رہی ہیں، یعنی کہ بعد از بسیار اب کہا جا رہا ہے تمام فورم سے کہ اس منصوبے کی منظوری دیں آپ۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف وہ منصوبہ جس کے لیے تمام ضابطے کی کارروائیاں مکمل ہیں، اس پر میں جیل کاٹ آیا ہوں، اس پر میں ہر ہفتے پیشیاں بھگت رہا ہوں، اور ایک وہ منصوبہ جہاں اس کے مقابلے میں تقریباً 6 سے 7 گنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، کوئی ضابطہ پورا نہیں ہوا اور اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے، ان کے ذاتی معاملات کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے، یہاں سپریم کورٹ کا جج جواب دہ ہے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم جواب دہ ہے، یہاں پہ سابق وزیر داخلہ جواب دہ ہے، ہم جیلیں بھگت رہے ہیں، ہم عدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ یہ 2 پاکستان نہیں ہے، لگتا ہے کہ 10 مختلف پاکستان ہیں جن پہ چل رہے ہیں۔ میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شہزاد اکبر کاغذ لہراتا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیے؟ عدالت نے تو ان کاغذوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور 3 ججوں نے متفقہ بیل گرانٹ کی۔ یہ منہ پہ تماچا ہے اس نام نہاد احتساب کے اوپر، جس کے بدولت 7 مہینے شہباز شریف صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا۔ اور میں آج پھر عمران نیازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہ نارووال سپورٹ سٹی کو چھوڑو، یہ 2.9 ارب روپے کا منصوبہ ہے۔ میری وزارت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی نگرانی کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے 3200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے۔ عمران نیازی، اپنی ساری ایجنسیاں لگا لو، اپنی ساری حکومت کے وسائل لگا لو، اور اگر تم 32 پیسے بھی ذاتی فائدہ اس میں سے ثابت کر سکو گے تو میں تمہارا نہیں، قوم کا مجرم ہوں گا۔ ہم نے الحمدللہ دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک میں ترقی کے پہیے کو چلایا ہے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جو ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج PTI والے اور ہمارے مخالف بھی انہی موٹر ویز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے دور کی پیدا کی ہوئی بجلی سے ہمارے مخالفین کے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، ان کے کاروبار چلتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے تھے،
हमें फ़ख्र है कि हमने सी पैक जैसे मंसूबे को एक ख्वाब से निकाल के 29 अरब डॉलर ज़मीन के ऊपर लगाए 4 साल के कलील अरसे के अंदर। हमें फ़ख्र है कि हमने मुल्क में कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन पैदा किया, हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज़, हाईवेज़ बनाए। हमें फ़ख्र है कि हमने जदीद तरीन फाइबर ऑप्टिक केबल चाइना से ला के इंफॉर्मेशन हाईवे भी बनाया। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन में एक्सपेंशन की और नई यूनिवर्सिटियां खोली। इमरान नियाज़ी साहब, आप कहते हैं मुझे 2.5 सालों पे फ़ख्र है। आप बताइए 2.5 सालों में आपने क्या किया है? पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा कर्जों का बोझ लादा है। 2.5 सालों में आपने पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ा क्रैश किया है। 5.8 से -4, तकरीबन 6% क्रैश 2 सालों में कभी तारीख में नहीं हुआ। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। आपके दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत फैली है। आपके दौर में तारीख की सबसे बड़ी महंगाई अवाम के ऊपर टूटी। आपके दौर में तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान में देखने में आई है। आप कहते हैं कि 2.5 सालों में हमने बहुत तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यकीनन आपकी कारकर्दगी तारीखी है, लेकिन ये तरक्की की तारीखी कारकर्दगी नहीं है, ये तबाही बर्बादी की तारीखी कारकर्दगी है। पंजाब में आप कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम प्लस दिया है। आज पंजाब की ये हालत है कि वजीर आला हाउस से लेके पटवार खाने तक पूरी इंतजामिया दोनों हाथों से पैसे बनाने पे लगी हुई है। करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं कि जो कभी किसी के ख्वाब में भी लोगों को नजर नहीं आते थे। आज एक आम आदमी अपने मकान या जायदाद की फर्द लेने के लिए मजबूर है कि लाखों रुपया रिश्वत दे। एक आम आदमी अपना केस रजिस्टर करने के लिए रिश्वत के लिए मजबूर है। एक आम आदमी अपना बुनियादी हक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो रिश्वत इंतजामिया को ना दे। आज पंजाब में रिश्वत गर्दी का वो मेयार है कि जिसकी खुद पीटीआई के मेंबर कहते हैं कि हमने तारीख में कभी इतनी करप्शन नहीं देखी। तो आप किस कारकर्दगी की बात करते हैं? पंजाब की सड़कें तबाह हो रही हैं, पंजाब के स्कूल तबाह हो रहे हैं, पंजाब के अस्पताल तबाह हो रहे हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, पंजाब की गवर्नेंस तबाह कर दी है आपने। 6 आईजी, 5 चीफ सेक्रेटरी, 11 सेक्रेटरी बदल रहे हैं, 6 कमिश्नर बदल रहे हैं, 10 डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं। इस तरह हुकूमतें चलती हैं। आज हालत ये है कि ये मास्क पहनने के लिए भी आपको फौज की जरूरत पड़ रही है। कहाँ है सिविल इंतजामिया? आपने इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के सिविल इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वही सिविल इदारे हैं जो हमारे ज़माने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे। हर चैलेंज में, चाहे कोई सैलाब आया, चाहे कोई रिलीफ वर्क देना था, चाहे तालीम और सेहत के शोबे को चलाना था, चाहे सी पैक पे अमल दरामद करना था, पाकिस्तान के सिविल इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन आपने अफसरों पे झूठे मुकदमे बना के, आपने अफसरों को हरासा कर करके, आपने नालायक और वो नाकारा अफसरान के जिनको हमने साइड लाइन किया था, उनको दोबारा कलीदी ओहदों पे लगा लगा के सिविल सर्विस का मोराल खत्म कर दिया है। आज पाकिस्तान की सिविल सर्विस हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, इसलिए कि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। आपने मुल्क की गवर्नेंस को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिस मुल्क में इंतजामी इदारे मफलूज हो जाएं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने नैब गर्दी के जरिए जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो तबाह कर दी है। पैसा भाग रहा है, जहाँ से पैसा भाग जाए वो मईशत नहीं चल सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस 2.5 साल के अजाब को मजीद कौम पे मुसल्लत रखने की बजाय अपनी बेचारगी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामी को तस्लीम करें और वापस जाएं। शौकत खानम अस्पताल को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करें। आप चंदा ही इकट्ठा कर सकते हैं,
حکومت چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے.